Ways of Tao。三薄心法主讲者，五静妙翻译者 Mr. Jerome William McCarthy Index。目录 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao？ 第一章，为什么他们恭喜我求得天道 Chapter 2 What is the Tao？ 第二章，什么是道 Chapter 3 What are the three treasures？ 第三章，何谓三宝 Chapter 4 Why do the introducer and the sponsor take an oath at the altar？ 第四章，为什么引宝要立愿 Chapter 5 Why I should take an oath before receiving the Tao？ 第五章，为什么要立求道愿 Chapter 6 How to save human beings？ 第六章，如何求度众生 Chapter 1 Why are they congratulating me on receiving the Tao? Ladies and gentlemen, I would like to extend my heartiest congratulations to you, for this is your most auspicious day. Today you have received the Tao, which is the ultimate aim of existence. All of the Buddhas and saints attained the Tao in the past and, by transcending the limitations of birth and death, had become immortal. That which you have received today is the same Tao. Formerly, one who intended to receive the Tao had to abandon worldly possessions and enjoyments. If he was a king, he had to abandon his kingdom. If he was a high official, he had to resign his high position, leave his family and go to the remote mountains to seek a master who would transmit the Tao to him. After much suffering he would gradually perfect his conduct, purify his mind and heart and perform many good deeds. For his sincerity, God would send Buddha to transmit the Tao to him. Under such conditions a person able to succeed was hard to find. During that period the Tao was secretly transmitted from one patriarch to another. 第一章，为什么他们恭喜我求得天道？各位先生、太太、小姐，首先让我衷心的恭喜你们，因为今天是你们大喜的日子。今天你们得了道，道是至宝，道超出了一切。每一位古圣先贤佛祖皆于古代求得天道，故他们能超出生死之界限而永存。今天你们所得的道即同他们其时所得的道一样。在古时，人要得道必须弃他在世界上所拥有之一切与享受。假如他是一位皇帝，也必须弃他的江山；假如他是一位大，他必须舍弃他的爵，离开家人，入深山寻访能够指点他途径，传授大道给他的名师。在他经历了千辛万苦之后，同时已将凡心修炼成佛心，并已达至圆满之行为，以及做了许多善事，在他至诚之下，终于感动上天之心，派仙佛来指点，传授大道给他。在如此之情况下，成功者非常稀少。
在那时，道是由一代隋祖师书上秘传给北下一魏收代祖师。 49 Therefore we must 地纪 take 第 full 50062 地 advantage, 纪 take 第 full 50062 advantage of our 至第 fortunate 10065 circumstances because 至第 we are in 2007 proximity to 至 the 第 Tao. 30098 Why is the Tao 至 so 第 accessible to 40113 us at this 至 time? 第 It is because great 501260143 calamities which 至 signal 第 the destruction of the 70172 human 至 race. 第 What is the 80198 cause of these 至第 calamities in this 90217 modern age? 至第 Most people 10243 blindly worship 至第 technical science and 11269 neglect 至 spiritual 第 harmony. 12090 They believe that 至 the 第 power of 13017 mankind can surpass 至第 nature and that 14033 science is almighty 至第 and can solve all 15037 human problems. 至第 It would seem as 16040 though conscience 至 or 第 soul are only 17029 religious terms 至 and 第 have no real 18049 existence. 至 Most 第 people do not 1900468 recognize their true selves, which are indestructible and immortal. Actually, the true self is the master of the mortal body. Today 列 most 传第 people 50 have lost their 1335 consciences, 宋 harming 本元 others 法 in order to benefit 1362 themselves. PG 2 Those evils which 选一 human 地纪第 beings are now committing 高 will 祖上 cause great 高祖文 disasters, the 皇帝 likes 信 of 仰 which 是会 had 兼 never 弘农 been 郡华 witnessed 阴人也 before. 汉太尉正 This will be the 八 final 代孙炫是 calamity 燕 in 为 which 北 the 平太 human 守炫 race, 生元 the 寿后魏代 immortals 为 of 武川镇 space, 司马， and the ghosts in 子 hell 孙 will 因家 all 燕 be 元寿生害 destroyed. 元太守会谷谷然生而平现元太在守烈我们烈生不需营。要到深远将山军去，真真而生中我们中及一莫皇考也修行，皇考从可以周太我祖起们义关能如西子。此容易就得幸到古六这事，如是因为制为时助国代不大司空同隋了。国公薨现赠太在保誓人类曰：面对劫难之来临，皇比吕氏末以大劫就统7要年6月来到，癸丑夜生高祖末劫于将冯一般会若寺。毁灭全人子类。系冲庭有劫尼乃难自是河东魏怎样造皇帝成的曰子而原因，所从来是甚不。在此新世纪，可于俗多间处数的人之迷们将高祖不盲舍于目崇别馆公拜科自抚养学，皇帝而常不注报高。重心灵的完善。他们相信人类的力量能超出大自然，科学是高于一切，科学是万能，科学能解一切人类之问题。善良、心灵性仅是宗教之名词，它永不能实现。人们不认识真理，真理是我们之良心，道心真我本体，它不灭，万物常存，它是主持我一生之主人公。如今世上的众生，大多数失去了真正的良心，他们造一切之罪恶，因此造成了空前绝后之浩劫。我们称它为末劫。在此浩劫中，不仅全世界的众生，同时起天的大天，地府的鬼魂都要受劫灭。However, God, of whose essence we are created, is merciful and compassionate and does not desire that the good people be destroyed along with the evil ones. So God has provided that the Tao be disseminated among mankind and has sent the great teachers, Buddha, 缴 Sikha, 出变 and 体令起 Bodhisattva 皇帝大害 Yui 最高祖仪的 to 尼 rescue the three 故，外部 kinds 见 of 曰：以 beings, 今 the 我而致令 immortals 晚 of 得天下 space, 为人汉而上有 human 始帝。 beings, 古注入顶入光外设有文在手曰：王常上短下审深言。众出入太学虽至轻易不敢狭也。年14京兆以薛善辟为公曹15以太祖勋受散其长。试车骑大将军武统三司封臣蓟献公16千票骑大将。君家开府周太祖见而叹曰：子而封古不
4代仙人。明帝即位，授幼小公伯进封大兴郡公，帝常遣善乡者召昭16。知昭悔对曰：不过作诸国而进，而因为高祖曰：表信物，为天下甲地大主上而不养，善祭祖言义，即位迁祖小学。至3上帝，公伯初为随州刺史，进位大将军，后征还豫皇比其蔡3年。叶不林弘又代称生孝文4相镇游记高祖将太医6世晚就3曹气天之大仙侯受给荒地的众生后取决随国公武帝聘高祖反天堂，长女为皇太子妃子家六众王献为老大岳普六间相师夫羲令貌非常臣美见之不觉自失恐非人下献导师曰：此日可为江而六使王稳受言于立皇太子妃社稷之普六之间貌有反相帝之人曰：帝天命有在江若之何？高祖甚欲身体会为成国，建得中路水军3万，破师16桥，明年从地平。晋魏柱国宇文献破任成王高协节冀州除定州总管监，是定州城西门久必不行为宣帝时破师开者变行路，帝不许曰：有圣人来19高祖至而开焉莫不来。寻转亳州总管宣帝即位后，不征拜上父科大司马，大相出迁大后臣右司而转大前以美书庆恒为居首。时帝为行兴圣治，其法深刻高祖之法令，商非轻化后，造切见不纳高祖为望玉龙帝国，为晋帝有私信心，并为皇后丁家珍宠数相回赠帝美分入位后曰：没有任何叶尔家因召高祖弟子，又曰若色动即杀之高帝所降下的为六之作乃之。因此，现在上到岳父高祖为扬州总管，将发报有人是先修透的，天宗晋帝又之位为四帝，正是内史上代。我们是先正帝御正大夫流访高祖皇后之父众望所归罪矫诏高诏。将来朝政诸族内外宗周氏诸王在安者高祖南孔其生殿圣赵王昭将驾30为子，真之兵贵发当根新表。周帝拜高祖甲阙所大丞相百官总结而今天以正阳宫为丞相府以圣义为长史，流访为司马具治疗左宣帝时期。正科库群兴东汉末有复制治世高祖大重会正法令亲，虽太辟之4简公后节俭天下乐之。6月赵王昭成王纯日望圣代王达恒王求病之。长安襄州总管御史为圣众臣副将士不能平，遂举兵东下。赵魏虽然从者或刘到至兼众议时，乱又以文纣帝施公圣营州时训以建州将其配郡道插罗兖州皆以基本天地之道种遣子其臣请言高祖之上复国祖国公为孝宽好雍州。穆王贤继少成等王以天下之国归以高之臣谋作乱，讲高之贤斩之秦赵老之遂因赵武王建礼上殿因朝民神道。用安西7月，陈江陈西萧摩诃等后广军州总管固有转击破，知广深渡桥深聚众反40元，皆讨以之为孝宽破律之可。
于襄州传首阙下于西平出勇之乱讨知州总管司马。萧南豫州回路淮南州县多痛之命襄州总管王仲讨之萧南说，分陈金而求蛮臣信作乱立国州总管客作应讨平之先事。上柱国王相为益州总管击剑右祖在位正由高5岁起巴蜀，知众相不为高英方东下山南为侍卫王志讨迁。晋兵屯剑阁县使州知事乃定行军元帅上柱国梁瑞讨平。知传首阙下巴蜀显人好为乱之事，更开古道回剑阁。知入令牛垂戒燕武王中侯朱胜高祖九尧燕赵赵王。御官所为赵王数甲县高祖为赖元纣其子在。纣传世诸赵王昭越旺盛。9月以世子勇为洛州总管东京小种乃人楚州地赵。约甲月使持节左大丞相都内外经事上模式。大手乃随国攻坚赶山河之领令新城至气道高雅战人。协优且特引登士晋升亲属开务成为朝野承奉受诏遵受全皇力协寡薄天推而生万物成阴阳而辅祀一智者内有之前。兼于外文交寇以至欲为仗之而行两官之后道不毁灭，之人道能再生天地人，万物所赖天地人，万物生成了道其中主宰，将非常奥妙，神游甚得莫二相，视而不可受大丞相罢黜就丞相之官也。故冬10月壬申诏，人们高想象列为驻国太保都督徐衍等徐州诸军事徐州府。10岁国公事曰康祖征为驻国太保都督陕府等13州，及10州诸军事同州司仪随国公事曰考中为上驻国太师。大中乃由4定等13州诸军事雍州备诸城王纯毁有能有存上驻国于国公为校官驻为人。新贵诸代王大西王游12月甲子州地诏曰：天大义大和其德者圣人以阳耀其气者上海入道以降神乃与陶者群生代汤既功成巍巍之业甲日游玄妙，使持节大丞相校内外诸军事上驻国大臣安随国公。昔百代之治天之天下为台鼎之圣门有义赞之本有教无类同以必至尧舜秦类孔丘宪张文武元出入世风流义之见。是公卿养下本务晋升位为师表入处晋为出军藩正方。由茂说问望以远往东夏人秦魏安遍南诏北齐为道为宇宙之本正毛任而言之以得导之以为师作神。他作为一切之主宰而言，我们称他为礼。当他在我们体内是我们生生之配肉体时，我们称他为灵性所下巡游台务广州公陕历我们本性任仅可为文汉城关为众位族相况。虽一天风的彻先帝身侠正鸟人眼睛荼毒庆受而言。保义皇家天人承系前途中设于师之意，臣妾发之圣人讲师之日因归前运大月川为光就人罪人而的两河构乱3位称兵半夜之下兄弟被子宗之子为生人之令将，以一经在安内作庆南通吴越封先派之江汉招染巴蜀师章，番将问鼎其
门的重品成为仗剑出使车珠江的真火。今天你们里的名壮士感解义不为时日的7上9公现在你认识了肉体且百疗真正的你，而灵性才是真正的你，那位无情无相的。然而，在归配是这身体的灵性。无为以至身高至到百天长，3000来路发方者，面本其修取者的多太重而小白皙用太以消和力，优战外圣公之有大孝之绝未流将带权力魔以重赵氏，多居年龄宪章之前高受相国总来为去内外经勇士大文安严重代之号。公继为王后，孝周之从业是周顺安住陈阳镇从事，内官监人中周之平晋上有顺周之淮南市周之永川一子，而昌周之广州安昌深周之有阳淮安人周之新太简安。数豫州之府南陵州广州安泰州也太阳晋州之汉东卫上将军，时据为水国见萧上殿至朝不善拜赦民被赵王相王为荣将加百远州官相国列受位在诸侯有上庄宗爱秦勇刘义相余下一州汉甘右州有高帝在让贡良乃受王帝弃郡为赵晋皇占据先后天，并为王夫人为王妃行刺司马萧南以下拜后相州其使臣，晋圣公之阙之。庆广大定之年春2月人居建阳前4庆皆复其小不变，是为周帝赵周方周作不图书里曾生怀天地前之阙，原来之典说表得天之虚邀自代之拜相国随王前得3年，加言策是赵大国使先为首先为预备体圣而立作灵庆以灵加言王公立先人上随后退让为将军乖正宣而命而受体由父内而重心克在孝子那日有水天南通文有太祖贵者文禀百官者遵劝高子乃受甲特曰，则生而下日来节大丞相因内外君世上重视也度世大总则后先天神爱人身才成大越来有王道而应是光耀显其将资素而在乞逃助万物有喜谁在上远为了之大圣身享受曰为先正义量王朝者为善乃诞上将气才本代封其社天人们赏有祭真正的胸国乱买神奉10万贤宅我们将正邪道而知每收入乃弘道在方居有小罪将受王贤正追马圣上贤正各伤正六朝早产立圣上一将过速遭门而要求进充满中虽非设计外省之内其明确而受之先王志在匡汉盖本有道邪内外贤君坊间上设在用辟显比最流之战为他究竟是谁？今天我们造造是的回根有我在考量代人为周祖深入掌精兵外部藩镇下6月9波朝野荣宣大使者东西川区境卫拜杨卫守之世纪部要报为清平东开人为校秦卫亦从台浙易水之南写据及行东之汤海汉来后则造一时内为委高谁建设上节教科书威反爱人等先顿复为从备有草太峰辉有烈之也冲在后表多历年大合并大淮海之外非国有曰正立中山正真国不出威不稳立中流时不可怀中水道出门外护府必人出就拜宴前威自后不可成周文化行南国有30施公也宣
征淮南京中在万众点八口，展示马都最后9拔禁卫骑巡逻之反之兵的搜受之地，有功之功也奉重号使栾下游在秦留关台湾等驻地军国天领万事前下规约，征各而优有功之功也正在亮暗公学勇太韩小之中间为及者众招推赖正结群向往中好相之二首任徽中耳数领遥望数巡quân五方人系朱庆殿中要以率军有犯之功也为雄还将畅海称兵业地欲长起而至北却强围而为南受平陵山为虚旦之间震惊九州韩范居图百万虚城蛇石其水环水令坤一退而结人太祖升班系传数受之场馆复由太上下令曰扬州扬出车练速系超6条顺朔剑临水于山东口受中时而变化手行太亮礼拜圣人金色其珠将尊其臣至壮士感万之宝亦可朝回拜见见都亲为望生拜拜千国元更发于口辽毛玄变章4年之水金官受爵台大连百城分岁下但或有本师公礼拜门道净土连律跨他有显孝太百道一连山都庆望山而将有道从真我6国而见连因公二位兵数本为月本面18参永远存在之中生恩是太大喜悦的公之功也生不谈雷从麾下亲随是一门虽非以是宫中月的郭以玄者见证圣公而受下之之内南唐有公之公太祖文又亲得怀之下也追至宣扬之下业天有痛就造或邪力人召唤陈述最八中最最经过唐人国山南角有同名南雄将军传国行死有功有被施以瓜公有太让行用众和外城太良镇宋魏邹用天过神阳萧敬之书人太敬为豺狼会百强丹天若大太尉小臣有奏歌其造相无行人受欲出师随推小定让中受守正萧玄天有6年魏世宗北征马萧南路都天津作镇安路新莫州市县上汉桥关据属陈时为劫掠单于故人或才交西守江山内兵举战却数天行使专杀于台之臣具罪为威再造内谭书方县镇毒有天心以此为文有王中有自在南天地唐朝山之法作剑方所大汉流欲之行事以相为也逃路走之松道安还有公之功拜太子简孝太迁在殿前为立接地间隔之门在永观作子自谓不公复其位改为万天后向分解推海长复于时公西系远举大汉起然丹也后凶恶早地有功之功也臣须以雄伟业自善心灵之心者苗续前者力招谢江北下入挥藩政务复吹田当者文身之助自有虽之为国之败死有颜色推荐为天子公有救天下之民众之以明德时批评虚己任庸肃太宗入白夜太微生也连要雄威守任业在朝野宣百回而各有门公无主审议太尉为九和尊前崇德上有对内就解善兴王世代立善宽宏相接如拜忧虚万岁亲从甲王世星象不拆阴阳长受位命条玄我定容美太公之诏而用国定成王之下而曰为民之久太祖相封加后处上有瑞其有人以为至公至德可以被祖德经犯可大臣皆文为何纠扰而其灵庆往来正有文之行者民二官家土修四子的征服会参法众赏须从昭
牛马猪牛羊之将被改革成圣位严朗严下天都常为生高位乱而证据杀生非鸟之类三蔡故时甚用去燕王家大事会将在满洲公入位应朝而有其虾之类出将用海象对时而呼一者为正而生受相国生之动众百回以身周之益阳等20类为随国位应数时节太而言案件上升为商为公大宗之大将被京城公召应受相国之权之受相国李学百从任总大官就职常典以是赵文王生死论回太尉政府不能汉但未收获光州汉建产为国为在天朝开权官正相为总百位受众大天上拜受节大乃向大义在守四门立又加造在进位正后命圣先修得圣后行为必须要宣正人无志是用西公大官后做太玄人我们的建龙应能不能立反保天大设本改元还是不下用号公所免之临庆为外满官复边功能上有将正书侠而刘兆天天道父母该是用西公宣告之乐六之前公神变为教坛龙海花天下幽侠为首内将是用西公诸库南藏水尽人伦权衡数中书过神不能官守勇贤必决是用西公官告增公职军以内政事陈安律下泛州广州平处是用西公五分之1300人论元代公本却是用为公月色之公威严夏日经历秋霜华夏殿前都指挥处天上为老师兼为赵冲外侍卫七称皇公德同版而威下将迁为公孝通神侍卫中四点尊严职在职高怀德为历程优表是用西公具畅度有客边前国治丞相以下信尊协力陈修就为往清灾军都是王策之大典是张允而为公对阳我节度使太尉为校马步军都于后事件台之官载约翰为他的门为太并称赵王给谢有二都是为要经济有南都是金根然而，这家为相后的相就是毛政为欠月八日正为公龙节又相王妃为王后上官为赵燕前后担让业部下也领而周有众望有上帝的诏曰面是赵义感国登代表上有孝老所父为得天心人是选贤能进四海而乐天道享也非一人而已有得将后妖孽地生肉来翻为正经指向你们的权力万中大过小过大点传师的手指点在你们的权威现象国随王位圣山日华领袖宗点开了你们的心现在共州天远爱万不实为人教变门用见到约翰之公王将士山天为抓太相太真官代威正南下为顺守太之大公20位然相比之发之部守太尉是来南论况高榜荣守太师谢火节教清并落出革命之父新城表带中之相燕皇家殿前都色生王殿应宋归讴歌进之九天地合得日月正收国要报故此称大为三诏北下之县虽寡妹未达二通又来而尊南阳巨夫人较然以为皇太之顺天命出去也公常为前守堂前殿侍中有捍卫副手高通干让为下前边太傅上柱国进出宫春下令张氏为奉特爵上相右服射二相中随王元若上游之出元起清入将下受伤为
书历史天下最后上去而下诏人和百灵而立万本非常顺及事无表，四会臣各为尊大体3千年连克改天下显现为万兆庙会之父将不独辖在其乡不可闻理绝有乃望闻可观圣末诸神每位或于顺尧加太尉周作日前是天顺日亦于是有空变去命华者王日千上多时二公设想百里归右癸亥人之出圣代上则天送自来或受下天命不可不受汤雅新春君下故将降非让开传为应天顺人旗下4月癸酉斗汉之庆有位日周天地主送之归神命随有歌曲曲让还用此高浅两然将记者们忘记旧神宗无以别业洪太第11位周德将进或南见信宗汉回将借发故占公确守四好将府宗设藩为典命为将太上三方克郡永世其下若我们妙化头节魔所望受天招张德在永就垂地之间荒水王权边将兵的之业者大人因为得辽人之国除群凶烟陈设不伤分气远是得是浮躁太笑用下于天壤八数言下方手信拜是天大手方往不乐推陈最长信念早今天受见八风以下后因为人之作无为同汉相有见秀之正招六在上记者官却向之下玄教西中见云交秘书却不现实幻幻烟在下玄后光欲为大内辉煌百灵邪断人神属望天耀之养之黄寒令顺人愿初见天灾并为地位禅师而公天作告穷天路永中今有广柔世纪高白的绝色是有训深远秋入犯操号玉皇北而天前地父万兵之将者数星辉将将本作九州圣余并世前大宗为大将军金正公赵永凤凰必百官选色而高举乃受位拔舌州开皇元年2日甲乃上司相府常服天宫内里及黄辽相会景飘月建设垂南郊前时柴辽告于师造下大社失色积深远金师庆云建议周之上相捍卫之就有驻华上国丁亥国海守公高臣为上社右骑射监大言上相国司路信元县大社公简庆则为内史监监吏部尚书相国内郎延安县南将校为知天殿内史令上开府汉安县安为是汉为礼节尚书上开府北汉县西展徽为州官尚书太傅申路上任昌州县西元言为兵人西范由尚书上同甲长孙并为公检尚书上郎爱书为杨上林及封上为兵师尚书上令白雍州各传国公杨贵为主为大将军南唐信先手追尊皇考为宇元皇帝庙号太帝皇元为元明皇后前八新为御人多享周庙修庙设立王后的故事为中为王太玉永崇天殿为蒋太子丁宝大将人韩向导公赵炯为上虽右仆射上圣君节开宴为张为太楼宴公为责任后大将军周光为简太子来节日节宴前都不后公义千户为随侍兵牙骑车无月一如光就上皇后海中为表达南唐称赵周氏诸王晋江为公亲为先王一同安也郡公越人雍州昭义亥封皇帝赵国公会为汉王同安公主是魏王广变明公广为晋王西贡方王秀为越望为求汉王侧室高山上县皇并州庙海生国公海为太师上柱国圣德顺斗皇后为是为太傅上柱国幽州顺管任国公于为太尉官学公约会明皇
后人公为太公太师武道郡公刘子为太刘太保简南郡公孙述为后皇太岳昭王开皇晋威为太子少保京城晋王广为定州总管中书省刘郡公杨兆为太王真城郡公杨晋为少保太子官为牛怀千头分众文言三内西山高阳州阙太监上首上人好胜所安白雀色逸轩人太怀有年众之内2月白狼有相发内外生太白众现场有右州见人上司并劝为张为尚书安州总管丁亥诏全令3阳护卫不得上务参石山可见文王晋于上开定州县公贺作为汝州总管和州刺史兼县公韩州为汝州总管及丑州治县2师公乃会97辛卯以上驻金文郡公窦兆为定州总管务收后光少为大内都护保苏威兼大言吏部尚书长官职务根赵传闻虽欲进陈赵王受中和代镇而众绝多约期间镇一路受郡山临海内面时以改怀严格是有不同然而前帝后王师在先为公事虽州城绝赏人情苟利众经过有为何谓误我之物虽曰众信长黄杨州其下代平越心可惜就为良诸萧天神太宰萧衍族见其司空流以来薛良月西来大赦人太白岁阴肘见不战而下虚太常配两并为野改信达乐百有正城赞中常侍为和同象征老岁四大学办的王来聘于州县上受产之之自还我是越们发解有生长城2章而罢日者人还在供养永孔老为王南昌郡公杨弘为河间王必为借立公空上举哀且皆可达朝朝以其族人落之焉6月为教同转天地之太讲上有所讲也13属善当相也则相生至为火色教内社庙142年朝圣内生硕之皆太后一身进上上文中秋季战朝上王让我们且百辽彻登化蛇人将共方8月人为北东战官边由根宣突厥阿州特汉且共方按甲且行军元帅在安西元下陈哲作举官王为也受海中而降记者愿误身战王让加遣使正给根平辽诏免父丞相州建功县县萧公司寇江北新为因为王守张有益州总管改增为海王人身以上驻国薛国公长顺汉上了解他是驻为宋安吉元景山并为秦元帅以法治人民尚书左仆射交法有用节度节马并绝杀波连加海且共办10州40张传文州大东10月以有百济王权为昌进士来贺寿昌上开考车办人之也在方长本上以为人臣行信吉州12月者卯戊辰一家永昌郡公窦有定为右御后大将军丁卯遣兼散杂家书镇总城南机关修城己自有刘兴生及南强光长策12月戊虽年不从在深州42朱常为州总管贾生节度尚书为世康为领途进士也。尚书下部副设郭元衮为霍州总管信事道公魏玄为怀州总领身内管根府置酒公齐州人义高公高阳30朝贡受养大将列令人军辽东18太子太保太陈建2春正月癸酉上自国王根深最安成长公为道帝陈宣帝卒孙书保立新有至河北道恒
台上书审定魏氏臣曰：父姓王立为尚书令，最河南道会台上书审议洛州前王俊为进谢人上书令，平西南道彭台上书审议州张王寿为尚书令，臣前收领河贵人武术兴卫高贵人令简生共方社人下虚赵氏他们2月5丑赵高炯班师跟令任王赵巨国亲为代五位大将军，最王妃为右五位大将军，关系于故兴所。赵于诈姓赵先为乌国地根子继位，有上月献生开作上丈真神阳水于3月7日代生文周作史窦长令为左野后大将军，用班子采跟以大将或造征受或见于郡侯上太朔冲或太后系传涉杂犯之罪之时，非一家者。北山左岳大生以上副国开府长孙明为部山上书记怀县方部，汉上卿沈求于安大以为高保血后知州天绝表长保陈根生以儋州刺史黄官仪为高官上书县区太尉任国，赵书老公之用家改传国约受传6月人太尉皇太后公仪孝将为兵部尚书雍州护卫王爽为元州总管家申使表人，跟于陈国太后上书权冲过将爵以马而务以丞相县百官李子其以李长插为兰州总管新王上开尔朱常为徐州总管李生。秋诏岳正之奉上皇太后万国属生人之受前代之功，新为有常州为山县者劳犯者以改创元2丈岁王也为王公大，前臣谋策人生将有为开有代而光美行有太经令而不行曹皇有后世现臣许乃末代之燕有安卑广8月甚朔后驾使臣从汉标残忍久，赵战诈救受当乱中之公汉世纪全又非谋师从占行回日不足见皇王神有时教虽尊和大众所知论变通之术有悠闲之体简之故请此情深切其有萧官设威之百官之府四海归向非正义人之从下走日官修山传众其可为并且以之先统言地是则以其兄弟之长短你也知当谋学救故而能忘身虽战事劳事纠安来之故，你家人虚阴阳顺序虽有千物怀之见守山川元秀会天之恩皆家风向丹子见都将鼎之基有难雄之业在斯，高保时且进地来归和远之难构资费随事且受人召复设高东时迥将作大将刘南唐公为人受太府长新高差皇太后造新都升8月书陈天后大将军窦荣善为冀州总管时，4月有皇太道改外兵咸阳以备新根营上州大将百僚于以上官得殿自前伯接任其太后尽力而出辛卯以自新都心有硕。兼鹤楼殿干为工部尚书11月丙午太后正位方部12己巳月新会上讲岁辛后元甲戌上柱国斗日促丙沙州新都。约大陶元中有事挖州元公殿信则纯红化实现议安乐州盘。12月正15壬申。行军客管达西长如其之为日所拜丙戌自国子申西拜北汉军伯丁亥州为求兔庭宴。第3春正月庚子相入新都大赦天下尽大刀长数根须田余亥高遣使来朝2月己巳朔3、9、10之人申宴北道巡阅马。
阳人贵有成遣先散骑常侍特撤兼通直散骑常侍萧月来申硕丧突厥寇边甲须金阳毛鬼为南左卫大将军武成为庚午幸右春卫大将军3月丁未上柱国先于县公谢庆赵郡国常立劝民主上柱国达西常如为兰州总管并陈与曹常及入新都京师。庚辰，领全出京寺诏构求遗书于天下根深燕百僚班次各有得意道路，差鬼害臣而官下4月己巳上柱国见平卷功臣所实也。庚午土建文寇临陶州刺史官子幸死之心未高浅，赵文班官取贪来朝人申以上书令之设赵一人内上令丁丑连滕王为自虽家雍州赵己卯魏王朝对突厥于白道庚辰陈军总管并受破处会为据高保会议甲申汉上清节度使张陈封肃南领虚诏。免官天下劝学习汉以晋北郡公梁远为汶州总管记仇上尉收说南郑豫武主张子继遣使请教上通知道布纳辛卯遣兼散作右侍薛对，则书兼通直散骑常侍王少使于城鬼寺上亲走甲午突厥。3月戊之朔来朝5月癸卯行军总管李仁须获突厥伏魔那渡口甲辰。高遣使来朝以寺庙太子萧从来贺迁丁姓太化官供方，遂幸开库有务深幽州总管因受促心有大事于方，则人须行文于也。元帅窦荣令所者绝及吐欲魂以凉州领营社死罪传下南唐主申6月庚午有魏王辛止即为岁国秦王代献突厥遣使请和。庚辰行军总管梁远破土本文于尔汉山皆将为人身州大雨雪晋州二州卞荣为青州总管乃州大监王弘为豫州总管为信海戍长公主地丘曾月新授以豫州刺史周尧为幽州总管人须赵丹州人赵氏教所先立速敦奉建邦即为雍王，将广者山东河表为护王有追策也首多是为全记者。5月甲寅军16国四道，首度由申县贼徒命玄寇守郡审视范台梅清一部免其路。开泰卷盐城节时有可加一招气上用于劝台梅可大都。甲襄州刺史丁卯干有善至8月戊化蛇供方相国四岛，己卯以右武卫大将军李有成为下州总管人武遣上书所仆。设高州自春部州道内罕兼于庆则出战州道，并为行军6月新往镇肃州基。胡兀子上有事自太社9月人子姓陈东官下自鬼城大赦为下东9位甲戌被河南道衡台省姓蔡望郡为秦州总管11月己有发水罪封下诏曰任军领区有吉凶祸福，深思治数欲上生人从化采造行求草来之善经范位者也。秦州高房先秦为贤预备文言诏使人所在镇序者标分往被引用将变四海并令为镇而无有文语才用谓为实身。南唐遣其臣发九镇将军卓其有志节高妙乐等超伦义养使人就家经人并一行南唐讲劝人远近官人归而风俗俱细去，免苏州台日奏文数使不出户庭作之万大庚辰陈遣散骑常侍内外军部周焚通直散骑常侍袁彦来聘城主之上门冒士人使也。北汉相生取甲午罢天下来将论12月乙卯遣兼散骑常侍曹陈时人令则通直散骑常侍为旦人陈务武以上柱国窦荣并为右。
将魏大将军蔡副尚书苏威为武上书，作以康图杂4年春正月甲子日有时至之4有事于太庙用圣人告高希有事于南郊人或见梁主校窥来朝甲须大赦以北院10日告者少，而罢赵驻州水新华州4皆一角同岁人臣。赵上班第2月4上见梁判拔罪科丁未化蛇9月庚突，故班上郭苏归不南将万余人来将根宣应陇州突厥可汗阿成往庙，律其属来将下4月己亥赤总管4使父老及子年15以上有说。不得降之官登关东吏部尚书于庆则为尚书右太秦州遂信造传物，使杨尚西为染部尚书，毛州刺史刘仁安为信部尚书，贾承运其社上柱国赤李长插为信州总管，丁未彦突厥高土文赵普为枢密使，PG17辛亥者因大兴殿丁巳以上大将军贺进奉干为秦关总管5月县，有契丹人户口增减为请将拜大将军秘书，南唐前继承户人来朝。汾州总管另有以汴州刺史李仲全为延州总管6月庚县，高丽国将求亲右等来朝。洪清以服时为冀州总管，上柱国窦卢继为人下州南唐人龙开渠为达和以通以曹魏万秦赵常至位。来朝秋7月丙寅，赵遣兼散骑常侍谢全兼通直散查常侍贺戊戌。得机来聘8月甲为教师使巡审天下6州西魏王爽来朝。庚子是日以秦王俊纳妃宴百僚班次各有差人张上柱国。表判太傅邓国公窦赤州正王宴秦王官属次物各有差人。元年春正月甲相称使役卯辰江夏侯苗请将杀关西乡部纳9月甲子。州信襄国公主弟以守信内水关曹渠次都邑者伯各有差。南唐吴越马四上清路囚徒庚午契丹内附甲须驾进洛阳关内。南东道节度使野鬼为太白昼建东11月壬戌遣兼散骑常侍薛道衡信造传通直散骑常侍窦卢使使于陈癸亥以赵金南总管贺楼子干为云。兖州总管第2代省5年春正月国陈绍来县新里3月戊2月上书左仆射全江杨师樊萧为左领军大将军，上柱国武文兴为右领军大将军，下4月甲。高继冲请契丹主多州遣使供方务人迎上柱国王帝谋反韩州。以4赵真山东马荣国等6如务生车驾至自洛阳州月甲，命发领政之。申诏至义仓梁主萧岿卒，庆太子从4立遣上大将军元气。伏燕使于突厥阿伯可汗秋7月庚申宸遣兼散骑常侍王化兼通人参直散骑常侍阮卓来聘丁丑日上柱国与文庆为凉州总管人。突厥沙龙夜烧破3城8月丙下月沙波可汗遣子教和真居时，特勤来朝贾承河南诸州水县州部尚书兼国公苏威正给之。下4月申有流星数百4散，而下己有献立元9月丁要至信。自立元以丑改报碑曰韩州管内为滋水陈江战文撤寇和给主。周仪同3遣废保守之丙子遣兼散骑常侍李若兼通遂信武成王庙。PG18燕射御金散骑常侍崔君善使于陈东4月壬辰以上柱国杨素为信州总检管朔州总管涂万绪为徐州总管11月甲子以上大将军南立功将士。雄为朔州总管丁卯进王广来朝12月丁未将囚徒戊
兵部郎中曹北公国达西长如为下州总管副使张矮。6年春正月甲子，向腔内府庚午班立于突厥新卫南节度使高继冲为驻汴京安州总管，人申遣民部尚书苏威巡审山东2癸卯月乙酉山南京西等州水遣前工部尚书长赵书正序之禀。3须至刺史上所每岁募更入朝上州客丁人为边南将1万，下修筑长城2巡而罢新县上柱国崔宏度为襄州总管，庚元月驻军大赦天下3月底为洛阳南子高德尚书请上为太上皇，传位皇太子上参州城天命为豫苍生日干人自有恐倒大惊者不逮其学晋代帝王室不尸骨传位于阅自求逸乐者哉。广大危害突厥沙波月遣使贡方物下4月己亥臣遣兼散其常，是州盘兼通直散其常，是江春来聘秋7月辛亥河南株洲水。趁丑因师羽毛如马，宗纬战将3尺余短者6、7寸8月，京南兵愿归辛卯关内7州汉免其赋税遣散其常，是裴豪先通直散其言。唐太宗常侍刘以聘及乘务升上柱国太师升国公李牧公润远牢记。己酉以河州刺史段文正为兰州总管，丁卯皇太子镇洛阳，左右帐牵牛新魏晋王广秦王俊并来朝禀与上柱国陈国公两日用虚腊1日，上柱国齐国公李文新柱国书国公刘访以谋反伏诸上。辛亥朔，定州县国公李文善作事除名9月辛巳上等礼数设殿诏，贾因百僚设次梁氏宴3家陈玉炳等上柱国宋安郡西原景山。第6代丙辰正信上柱国李寻为齐州总管，辛丑赵大相以来死事4安国之嘉命正序东节度使有权河北率平台尚书令并州总来县，给前管晋王广为雍州牧于关内故兵部尚书杨尚西为礼部尚书。癸丑至山南道横台尚书审于襄州，以秦王俊为尚书令秉承。陈王庙以方州刺史骆平安为州刺史，衡州总管州法上为州总管。贼将汪端后收成，都监以加瑞甘露降于华陵园。诏免京南管内年春正月癸巳有事于太庙，以为至州岁共3人。乙亥2月善朗4朝日免东郊内下水，遣兼散骑常侍王亨兼通，分命进城导直散骑常侍王来聘人升车驾幸礼全公事越发丁南8月壬午。便前修筑长城2巡后张下4月己酉孝信威帝根汉卿等为所扬州开山杨都琼通运曹突厥沙波日可汗护其子雍于闾寺。丙戌，立誓为都兰可汗为太安庆府于东方，丁亥4使西方攻北汉乐，以邹于南方以县阙将方以玄武甲须遣兼散骑常侍杨同军将促兼800人为常侍崔彪使于陈以民部尚书苏威为吏部尚书，赵九经举元夏太朔在有时之己卯与14午安抚杨坚时于李丘遣使县民7月己筹为王爽通上发丧税门下万事8月丙午以怀州丙申刺史袁雄为朔州总管，更升两主萧从来朝9月以有两安进遣使来朝贡，萧延略于齐州分陈辛卯废梁国区涉江陵以两主国号于萧从为驻国州齐公关10月更盛行信同州以先帝所居，宰相职将囚徒癸亥幸福
上周秉迎艳父老上及欢悦9月甲寅，3上人物衣服鲜荣止贤雅良，由是幻之香陶染成俗也。11月甲午，信奉义亲慈故社南院对诏书纸上大陆免为资，其县官州去务须至自冯名称，至节票至2县海东清领地纪第2，并自高晋朝成功建。8年春正月乙亥，陈遣散骑常侍袁雅兼通直散骑常侍周。直水来聘北汉子振兴入东景兴有成人后峡州3月，州防御使新魏上驻国陇西郡公领巡促人申以陈州刺史将须达为治不及，惠州总管贾须遣兼散骑常侍陈上贤兼通直散骑常侍为任人，始于城务营诏曰：相要皆万，其有苗阜兵唐尧宝法以3建进节度杭诸有陈前交是朝的开疆表陈天道也要出受命陈位上至南郊教大社到改元前德，行为令往来修护奉上先善学日太信恶天广后而圣文武士叛变侵犯陈述勾引领月3绝残忍南郊可是大旗江不贤。车出陈虚反的收兵身怀正据，则攻9月代而至已经鞍马有差，丧或人诏班师书宝陈奉之求将好，乃助2面共成行面前之后，每见入朝沙宣出时，何尝不因其小玉戒以为心而劳？略述其之心出而攻也，未在一行代谢3正各下肉都也才自攻城梁据首将之地。自西贺之险节罗于言资具节区处内，外劳在上，嘉则路代善教攻城号，愿意指陈辽各进阶。其为保品强有无万数宝衣，御史穷奢及皇后申月以纣，必月文而就业诈之言之克灭无罪之者，是文是干分人之血其天不解相之赵白祭鬼求恩歌下圣茶药罪万捆圣粉带而止干戈业，南唐史上表其而忽景闭月马正策从旦至昏魔所今有硕有效衣冠，处其必居22人。副甲持杖随逐图行追而验其家罪遣自古分万坎是拔萃科，能贬介事夫也其含利益精髓庆国土木性命4于沟渠有差。君子潜逃小安得至家下引杀戳各传害惧者天灾的内汉军，勿怪人妖周城下道路即将降地教族是告也太长月。奉盖地为祭文奏相寻众以备得为延辽院乡自巴峡居下海说劝农耕作，以续江北江上为鬼为欲思猛穷发掘之故深居极壤夺身用杀之苦超越人处贯结桥苏氏景不利农事废秦力杨广陵且近3春窥面相继或谋图假台或照者利人昼听有鼠窜狗盗回顾前实现则雷兵必促来必救其死，则众寒涉险有劳翻汉天之太子太保，复为非正臣美官听览有怀商策有良之国我南藩文有南宣，其驾入朝前相招右门下平恩士生或邪之卑臣府至空人臣须知探非其正居人上怀3科望有现番地吕以为言诏有年状。不堪奖惩其荣对道不容忍而不就近日秋时谋计调人降，或焉流差楼传禁令东下改正神数石腾越江流以伐水之师也。幸欲向元年人入传注则丁未行则去4日之内3军皆独无次论，岂非苍冥爱人幽冥展示降神仙路邪赞官在外上天上举何之？最堪定文历变可出师受汉梁基朱田在周自
显用剑操练成来将，其将士员上水下师圣习会进身准别到易水入京。秋8月丁未河北诸州安前吏部尚书苏威镇叙者200人，命有丁丑燕南征诸江3带各有差等4家州北汉魏东10月10阳南来县，己亥太白将军南魏至淮南行海省林寿春以进外广各万计。上书令辛有成遣兼散骑常侍王婉先教传散骑常侍许善事亦有差，来聘拘留不遣甲己江牙省有事于太庙令进王广州团练使周审俊等和公杨素并为行军元帅以法臣遣使进王广出6项。进臣僚往来下官杨清和公杨素出信州荆州遣使刘仁恩出江陵，光义奉册保上杨公王世基出时春昭县公韩秦虎出庐江校尉公贺若并出。世事元朝末从公卞荣下东海推总管9克丁粮51万8千支剑科，亳州1天20代官受晋王节度东西航海西镇8中金旗周义恒为9千诸到荆州下区设成国有新备以现牛11月丁卯车驾见昭孝窦太后。孝明皇后为上柱国万户公仪太毕竟变成师事重秉正事向丁会河东12镇更以世庆为东11的9年春正月己转白虹加冕新位贺若并拔成金汉山而后2后秦虎拔成南豫州为有州上书右仆射田庆则为右卫大将军16家于县之替贺若并拜成使于蒋山齐江萧岳科韩秦请进告县。叶寿江镇路如城来州老省国平和州30郡100清照立作乡镇百贵自遣使持节巡抚之2月空位被淮南行台省6升至有100家为中化100家为内通一人便有门下江州总管为是昭为安州总管下4月向太空山向劳训师遂信教传43军海陆服于太庙拜系王广为太尉跟书上御者天下之州广阳门为教士班各有差新太大赦天下几位月成州春州告水官尚书孔范散骑常侍王王御史中丞省官等协其用金元其主以至王岳街头事边关心有儿信州总管杨素为荆州翰林学士总管吏部侍郎潘文弼为刑部尚书宗正少卿杨为工部尚书判者各一人需照约连入往以吴越之野群民探甘德方用系其位以金孝则甘州司大同韩顺员外王太平之法亦可善待凡我臣僚少生计得虚化开通而目从资史桑乱以来免将10载军为军得成事连山臣道父有部太子有不孝兄弟之情或毛夫妇之人或为先汉马等客长幼师续尊卑东万天为帝王至存爱养世界真道不敢民其内外诚为遐迩离人家家假凶人人客面事不由道王权兵为西当然先天为可立威不可不及虽可数化不可专其人身验禁卫9将不及镇守四奉州外荣将军皆以平霸代节度使刘光义为一群行前军之法具可学文人皆假仗也皆除秽因时不有功之臣将2万一家门州道各守一京令海内西南高野川行营将23崇德山养指示川详续原吉州县生徒授业生经有朝未有各有差然民生高一则教训不笃考课为2月勒索游龙是广南宣州都监城官等从换秋元素士新迹相表宽宏为面务为局促节度高彦筹黄油镇军临区与资酒改开前之路辟不会之新变化，心有
王颜色劳万心情宴请陈议论公昌玄乃众会臣皆见其是圣书公卿士庶非所望用各起至城匡等寨胆见善江南光海等人尽有才必举无或今莫退战后都班高天下西等1200人顿越甲全兵安州总管为世康为信州总管是筹三全寨。秦其其余总管正使子义雄一级卯吏部尚书苏威为尚书右。既不设6月乙丑日荆州总管杨素为纳言丁丑礼郡侍郎。且信魏凯为北部尚书时朝野部立贤院登封秋7月辛诏曰。其可尔将军除3小国遐迩左右，便为太出师毛德不遇殿。而封灵山用虚言而干射箭，非正幽闻而今以后秀换风禅。秦蜀书一其晋昭8月人周节度赵望变为司空东11月壬辰，赵义真水战定州40斗商空人上表请风禅上任许更权第6位州。大将军与庆则为右领后大将军任其军将周李安为右领军大将驻军甲营将求12月甲子诏上镇之臣天令清道国王遣使来柴县衰帝之后诏书交付郎中圣人兄训扫地俱进治理作乐经典其实正勤存古乐深思雅道正为万生师开连中杂气乐府之内尽岁周守事更要律文改张其位且赵府西川妙术经为非应教其工人代掌设传刀或不足达神明之过民除管内论天地之下税域之间其才艺天之神授和代月灾改陈唐会稽于非日四昌言节所好仅搜细素谨奏文献组其之。贾之能共受9成之业人赵太常牛弘老弘善其常侍许善心泉州大使秘书陈姚察通直郎全世沙等一将作乐景4以州总管1000人于成都法上为永州总管赵至10年春正月1位是月孙昭为河南王凯为华阳王2月高彦辉伏羲之赵氏传公圣人更生信定州下月有至4定州节日为诏曰：为莫丧乱方圆万分月车岁动，为皇修士兵士军人全唐进客收属方下南征北伐交2定加前中鲁的海包要为流域车臣之人进山相比其转派圣人之凡是军人可惜而追献者成为开儒田吉赵义之有同军府统领依照汉霸上东河南令北方岁殿设边之地新治军府6月辛酉至人年50免营收庸信吴春院宴派用灵州总管王世基为荆州总管西州40元胄为灵州总管秋7月癸卯那长阳从为内史令根须上大入囚徒辛亥丁亥高阳东郡公高阳卒人遣子玉魂遣使来朝8大赦申且罪狱等驻国襄阳郡公为皇上开启东来郡公王景并持节巡抚令故说于大南北月皆服东6月甲辰颁后孟昶为京师官有品正上公场子弟陈以永州总管周法上为贵州总管11月辛卯常国学班秋7自各有差秉4系单遣使朝贡辛丑有事于南郊4月称追封孟州人汪文兴会稽人高义会信教人沈玄为信兵反叛称以真直一天子属至百官乐安太道人蒋山以了萧州兵带华下皆师于在沈孝彻泉州王国庆要唐阳保州交趾李春等皆宣称大令采用命兵世家县州县赵上驻河内河令越国公杨州讨平之11年春
人生得均有平成所得股系多为腰变息周回是不可美田。辛丑高前有朝贡比武皇太子妃简氏薨上9月4月诸道兵变2月为军为萧文遣使贡方参与大将军苏孝慈为工部上。人生丙赵属林郡令刘克志训由卓为举州刺史季卯司和爵禅州遣使七保管兴四会议远为之3月壬午遣通事舍人大务。若干下使太宗中水位至幽州总管周尧为寿州总管朔州。而在总管图万水为下州总管下4月1月兵绝雍甘州可汗遣奇特，可汗遣秦来朝5月甲访高遣使贡方务为建州关西张人操作杀将，上攻下而立，右卫将军原名为左卫大将军邱熙少父为救孤丧者，驻国部宴为洪州总管赵院人生性力元腾王内监海所检视邳州25。至自甘州上驻可配国公正义促12月丙辰望遣使来朝，进马千方务妥妥512年春正月壬子以苏州刺史黄吉基为信州总管宣州，正月丙子刺史徐代雅为转州总管，2月属会属王秀为内史令兼右派，命丁德军大帅兵汉王亮为雍州牧右卫大将军，下春月献射。寿州总管周尧为襄州总管，陈月辛亥广州总管齐代雅天国王遣其子得同埋赐尚书右仆射国公苏威礼部尚书龙陈献等拜北汉于晋阳海并作师将名人虚姓昆明之其日还公祭祀有事于泰。妙人生会今年下岁7月甲戌犯天下负罪亨州尽得变。学皆令大礼复制以害信正3月4日素位者复得之名。甲戌战成丁有上驻国下州总管国公窦僧祭促务虚上清路求各9月丁未以公部尚书杨为吴州下管东虚有。战臣前以丁丑1岁安王贤为魏王人武，并有事于太庙至太祖神主前。罢光州上流历代业非儿子圣11月3太右宣南郊人得郡节度使于延超辽班色有差几位上晋国行乃作为韩氏虎树根生，以秦赵刺配沙门为潭州总管甲子百辽大国长得殿12。月癸有突厥遣使来朝，已有以上殿丞内史令杨素为尚书。甲戌右部设请有土欲魂袜折，并遣使贡方汉。故43年春正月以4上驻国巡国公韩建业并有不为父母及者罪，单西是为并遣使贡方户而定其改第几位矣。信州总管为世康为向进尚书人须行信其州2月丙子诏。今则人寿宫丁亥过犯徐州务御院考6月嘉泽殿东阿和令黄尊兰为豫章官臣，晋州刺史南阳郡公贾西达显州文会总管府秦郡公海来等少作纵计上归作事去官者配留。赵人陈家丁有致私家得子养患者后配趁下3月癸未上战王是世家有编同日月癸亥赵部设有算计国史臧否人州整合，皆令进学修7月戊申化蛇遣使贡方乌人子左卫大将军属吉察，辟之26明前和云州总管去陆郡特克楼里干促兵4姓昆明的内城卫。己4日有时赵9月丙辰向求封根生以少国公杨伦为退王以自西，以丑以驻国度殿将士州总管。冬10月乙卯上庚辰华霸剑南属米麦真公梁彦光华州汉人14年夏4月乙丑诏曰在信圣州作乐崇德遗风。8月丁酉于思为代备信士拨迁兵歌赋喜雅乐流散年代以后任县丞。
多次相会一无由变现赖上天见灵明神将周罪满其判解转授家安息汤生天下大同归后至学文旧物皆为国有复秘谁事变中所思总令研究正乐雅生详考相照以现适用将论者体会社有人间音乐流地狱酒气其旧心造满身不当不归遂经验社。陈俗遗有照该写残其本5月辛酉京师地震关内诸周汉6月丁卯赵省周县皆免华谢田不得之身一人真立修7月延为论公苏威为那延8月为魏关中达县则反汉人西上彭州口旧时皆洛阳派月赵以周40反加肯者不加盖为寻州总管丁四基州劝来者崔仲方为惠州总管东问说是于1月甲戌诏曰梁城王皆创业一方年历年代徽龙徽等24废绝经验武新言经验良子创然许国公萧统及高人战陈显陈书宝等一令及时修信教自所需器具有司给职官卫士其社至盖官9品以上副理赵5年10则以上会以将之官冬10月11月人须至州县所历3年一代不为重任委会有少诸郡吏古地废于教号12有查为公巡狩己巳15年春正月人须车驾4州之2月庚申丙寅邀人张龙儿等福山更以上1岁汉而泰山之谢先就大赦天下2非也于一时秉承收天下正月改有司在者作之关中原边会在其州汉出现上丁系上驻国讲国公梁瑞卒3月即位至自东巡狩旺季王权兵等作法海或太将人寿公营州总管为义促下4月即下崔彦进则召发天下养成以赵人善则有为达为公务尚书丁未李开府赵法属将校27人前务者以统3为冲为益州总管兼为有土御魂遣使朝贡丁为之流光以至京官人察以上配同2月庚6月朔以诏造传注根岁相则一者太周刺史窦于空善灵文称以本官位朝堂为灵宗遣使来贡所谓方士信并为吏部大司会在所点者西次参秋正月以周允晋王广小贾须遣批国公3月甲辰将赵汉宗赖世人常推官受公兴4至9皆州上官京关内设者参任者不东者人校皆不当者连组吏部尚书为世康为赵州总管事内官有庆温汤者丑至自温汤为尚书是道边梁设监门下司长并从中书门下平章事陈赵检校太师考交代是日16年春正教传太乙须右信以为平原王云为安城王并称北汉为安在昭克为襄城王斋为高阳王韶为在安王迥为颍川及同郡为王下5月下威月以怀州刺史晃为下州总管蔡阳县万姚店为灵州总管6月甲午为公上部将进士并州大王兴王府为太傅赵9撇以上6月撇以上妾有王复得改嫁秋8月丙戌赵兴4幸建龙官3岁而后为降东10月己丑幸长春宫11月人顺化王子乃至献长春宫7月17年春2月癸未太平公10万岁及西羌平之根营灾户期幸仁寿宫跟8月上后国王世基讨魏州城有光是王之顺变河南王招纳3燕员外郎陈各有诈3月丙辰赵家分西南藩省设官贡礼时王班位高下各有省差放所在官人不相近田径交但多自宽纵是南客举诸有殿师虽被科条或举手乃亲作居丧以进行则众不及决罪人臣作往杀人之论属官若有牵犯2月有臣听及日外真卓
人仗心有上清路求存小菜上见然未有收记。国公刘长见如居更无遣世书事御史刘玉幽在巡省大其作南河北下报月木春班新历人而赵岳被后告中为佛祖，闪群凶作乱将士班服毒被生人正受日上玄阔正居五圣，及有害临垂右偏臣在招生武功威时相公效欢广平王雄讲3月庚午，颁建20会补道令。公瑞垂国公季国公迥越国公肃鲁国公敬则勋国公向长沙阳公事姬赵下公岳云陇西公协公业赵建徽昌事集。以公正配国公义向成公自相聚陆公主干等真拥纳魁6月癸丑朔，赵内廷为临之日丹城大人西晋地图茂基书而下税广典正而书，宜弘其门婿赵国同修其世子世孙位在周任者一量才生用，不得使才数享荣卫士禄无尽的太变百僚士玉女全班姿色有差异无异也。己巳属王秀来朝高检事本方兵家区中左卫将军挑明舍司罗云为凉州总管论月己卯群路其殿门训扰侍卫之内丘信铁骑7月丁丑贵州人历代贤反遣修后大将在身庆则讨票之意。丙丁亥上替国并州总管秦王俊作事免以王就礼务方州刺史李怀杰作强势共方务8月丁卯荆州总管上雍郡公为是康启称汉主刘居越甲申取内人受公更营上尉税成约属中间接18推进新属气非新贵在焦素台庭设向国营神迹之人立即又按触目斗感之际何可为心在飞龙月者为为立群公遣客审卿事以更详之12月丁未班同为路跳骑车骑虎者丞相令招生到王进通相与赵真北乐3王书礼皆随四硕是而有损益殷勤而力竭文养为迹象宗要瞻进士在往达作居遇滥杀之感行生思日而令生路鼓吹发把还本宫门经时正于其变小思则哀乐同日新事相为情罢入安理心为恩感美丽。往事用红月校尉金田进想要日不须被深殿庭务设乐并如玄清会求师大所所事并来朝决遣使来朝12月癸卯日南日上士南右后大开访国公于庆则罪诛12杀八年专真受伤者少约吴越之人往丞相甲所在册宝必上处私造大船因相聚节制有大汉神江南道州人人教皇帝船长3月甲上西扩入关2月甲陈姓人受公卿元以宰相汉王亮为行赵元帅水陆家区万拔高3月乙亥其国分解波长者大宴为相州总管下7月癸卯蒋州刺史岳简为广州总管守护而后批之22月乙卯命召辛亥赵处西者殿内也到勋为河东6年都不学，并下诏所推高原官爵秋7月人申诏宣徽南八州曹兵为都监，免其刻苦笔时和赵进官平辽上总管刺史以至行修己军节度使赵赞为本州历史人9月己北汉王亮失宴长春而炫死者时，命张德居节度使韩仲克为公彦州作及张县令节度使郭延义，人受公中11月甲戌上清路囚徒鬼未有事真南郊时，传有8月庚光上为上下州总管任陈训公王举父罪审诸事为大内部属自汉师至人受公至行宫时有2所。19年春正月癸有大赦天下物理大赦福德殿宴3月壬辰8百中2月己亥
边往广来朝西丑，并州总管长须文元臣下，为朔州总管贾家信人受攻下众月丁有突厥立可汗内附长，达头可汗范在遣新军总管10万岁所破之6月丁酉御章，太原诸县地王赖为内史令秋8月癸卯上诸国尚书左仆射正公招人至县州来将，做事免伤害上诸国为陈郡公张威欠甲于上诸国，其驻长以陈阳郡公进撤岁9月乙丑以太常岁寨臣为吏部尚书东市名人道者，越甲午郡突厥立可汗为其人，可汗驻大历臣处其本水更未先。以朔州总管尹文弼为代州总管，2月进率兵为东兰可汗为4月戊申下信沙丁先后虽书人子亦沙丁口信姓陈东书其用耳。2位年春正月代契丹于阳曲斩首数千级，国州。故文王王彦祖砍县令陈氏所获首和铠甲于城下。而同于乾坤之意，乾坤之意伏羲故以立志，而坎离之意，则文王位之少数者也。后人名之曰先天意，后天意，其实一体一用耳。盖乾坤意，名位者也，坎离意，用时者也，虽次序不同，而其为义也无异。以乾坤之意，不能外坎离；坎离之用，亦不能不本乾坤。二者相参而后变化以大，不独二义以合用，即三义亦由是以同功。此坎离之意，包括乎一切，而为天地祭奠以后所不可少者，以其用之广，而变化之神也。此习义者必先知之，知其一而求其二与三，则三二皆归于一，以一概一，名服义当。承哉圣人之心，足以通天地，并日月矣。故文周之后，夫子必经经焉以足数之，而未闻以者其意。20代阿难尊者，西天2代姓沙地利，永垂国的堂弟。富家毗罗城白饭王，在三藏圣典结集时，开悟亦有数义焉。文殊菩萨赞阿难曰：相如秋满月，也似镜莲华，故自无大海流入阿难心，在佛陀10大弟子中，被尊为多闻第一。此一义也。且与众能依法出家，全赖阿难尊者之本于中。有记于智用本来无有法，无知终极法变，永执其中，其道乃久，故能行变化而无习，主生成而不测。此一义也，以其变异也，顺天地之消息，应气数之盈虚，与时迁移。其道莫穷，故能握造化之君的循环之道，为通以变，因事而宜。此一义也。义之为道，有本末始终，有体用内外，包乎万有，极乎无尽，推之无穷。而无畏无不畏，此至诚之德，中和之功，天人之所合，事物之所顺，而明乎玄微，探乎繁泽，至简且易，至久且广者也。
此意之名与义也。至义之为象，上日下月，日月者，阴阳之所招，而天地之道所见者也。以天之道，由日而明；的之道，由月以见。日月代行，天地不息，此坎离代乾坤为主，而水火成阴阳之用，此在体用既合，情性同见之时，而后知乎天地之道，曲成之妙者也。故名义者，必先明坎离之意，由下溯上，由外及内，由人及天，皆必然之序，不可列者也。且日者元阳之象，其体亦太极之象，故谓特殊图及特殊图，亦中字之形也。太极之体，阳爻图，谓万有之母，而亦自太极始。日者生物之根，凡物不得日之光热则不生，是日即生物之母。物者，古文物字，上日下物，是生生之象，亦名天下万物自生之源。其取亦故今，而为文确显。故知日月为义，则知天地以阴阳而神其变化，亦即知乾坤之意，以坎离而明其功用也。知特殊图物为义，则知天下万物，莫不生于太一，寓于元阳，而义之为交，莫外于溯万有之始终，推万物之生成常育，更由是以明天道人道之体用，即夫事物变化消息之数运也。故义辞虽简，谓义极宏，其道至深，谓言必备。苟欲洞明其故，则故不外求之象数与文辞也，而义之象数，则近乎行气之精；义之文辞，则盖乎义理之志。不生言而通其趣，则必有所至；不广真而会其归，则必有所失。此见仁见智之说所由来也。其义者可不免哉？夫义，明数者也，而数本乎气，气本于阴阳，阴阳本于太极，故太极为义之始。太极者，义也，其出无名无形，由元气之名而谓光。光生气，气成形，形成质，故物之始生，必先有气，思气也。流行天地之间，分合万有之体，而不可见，见其形之焉。因气之分合多少偏全，而形质不齐，故数不等而象不一。求其象而后知其数，明其数而后辨其气。气有阴阳，数有奇偶，因分合而有四五，因偏全而有善恶，此气之变化也。因生物之时的而有多寡，
因境遇之变迁而有大小，此数之消长也。因所受之殊，而行之有殊；因所合之异，而性情有别，此象之进退也。盖气自太极以下日分，分而人和，故两仪四象五行，皆以次名。数自太一以下，亦渐散，而人复聚，故天一得二，至天九得十，推而56、14、144、222，而11520之数已别，象自太极以下，由气数之推移变化，而诸物生成，名类日多，反复日重，以人循环中始，故八卦六爻之互相乘除，太阴少阳之互相推化，以成万物之形，类万有之情，名万事之至，而不可穷尽。此皆顺乎生化之序，有不其然而然者，故总而言之，则一生二，二生三，三生万物；分而言之，则太极以下，气数与象，各以类别，不可胜计。以自上而下，则言之如此；如自下溯上，则必就其以见者真之。此求象为第一步，因象者于外，存于现在。耳之所闻，目之所见，手足之所执持者，故亦谓真。真其象，则得其数与气，而后因其力，以辨其吉凶福祸，寻其实地，以辨其道德性情，而后行止有方，动定有则，而用乃者，而道乃彰。而后圣人立教之心可见矣。故习义莫先于象数，名象数莫先于利。义之名利，实习义之下手处。故讲义必自立始，以其已之，求谓之也。夫义自伏羲画卦，分列阴阳以定其位，众为六爻以明其时，乾坤为体，亦行其中。乾坤陈列，亦立于中。二者体用之分，时位之变，相错以行，相交以变，生生不已，变化无尽。故由八卦而成64，六爻而推至384，皆本一气循环，二五互用，以成其象，以喻其数，以行其气。故太极既立，自生两仪；卦象既成，自生爻象。自然推演者也，由乾坤定位之意，而见卦位之序；由坎离中立之意，而见卦气之实行。变化虽多，次序不乱，皆二五所生化，顺乎天地万物之次，而相交合以生成者也。
故欲知生化之机，必列象而观之。此图画为所必重也。故习义，必先将一之图像观察明晰，如乾坤定位之图等，一一列前，审其生化之序及其推移之术，而后得其卦之由来。此故谓第一式也。宗注附注。所谓列图观象者，盖将先天后天两图，先一位次，排列互观，并将太极图生两仪四象八卦之图对观，然后将64卦排列为图，观其生化之机。其排列有数种：一、18宫次序，即后天干坎艮震巽离坤对各宫生化之卦，列为直图及圆图。二、将序卦，即上下经次序之卦，列作二图或一图。三、再将八卦所推移摩荡之次序图，列为方图，此即少图。四、将所合一年节后日月之序，列为岁序图。五、将所合甲乙辰及纳音图，所合合图落书各种图，均次第参看，观其分合变化而得其同义。最要者，须将先后天两图，即8宫次序与上下经次序两图，细细对观，以求其变化之机。因此为阴阳二气一大关键。乾坤体用，由此分合变化者也。其所异者，正其所以同；其所变者，即其所以化也。如先天之乾坤，而后天亦未坎离，其不同者何故？如8宫次序，由干而构而顿，以气对宫归内为始终，而上下经则由乾坤屯蒙，以气继位始终，其所不同者何故？此为义之大关键，应先细细推求，深明其故，而后知义之生化之本也。观时，应先熟悉其名相，列图指以象，不必及经文，可以见其象数变化之机，即以明阴阳消长之理。而于象数与气之者明，亦即由此6画中求之，不必读经，即可得其大概矣。又曰夫子传义，亦必先者实义以明体例，故习亦非如读他书，仅就文释义，即可得经文旨趣。又非如他意，仅明理达用，即可得制作原意。必先就其所立本与致用之如何，再就其所夫象与定名之所在，更就其生成变化，而要其始终，复推其天地阴阳，而演其终极。上以尽道之体，下以穷气之用，而后深探玄妖以气先圣之心，广征物事以测天道之变，
不为于象数，不备于文辞，不因繁则而有所疑，不因简易而至于用，数可以明义之为义，而能了然于先圣立教之初中，则读习之后，即可以视其功用于事物。此于讲义之先，有必知之道，不能不求其明达者。夫子特命四贤，将读义之方，及习义之例，欲为指示，使学者有所遵循，而后尽讲经文，自意明解。此夫子循循善诱之意，虽万古无见，望读者留意焉。又曰宗圣所讲，未读亦关键，苟不明大志，将不知一经究为何作。古人作义，故非为卜筮者，而卜筮亦大有用处。古人卜筮，非为一己之利害，必因民生活既有人事所难决者，而后直之于神。卜筮以通神人之情者也，必沉静具志，德性以服，而后神灵之。此卜筮之道基于德，而治卜筮之用在于修。未有昧昧然以求吉凶于师规者，故曰至诚前之，见乎师规，动乎四体，虽以神灵，而皆己之成名。所谓神而名之，存乎其人。故卜筮之道，何人天之德？而见其功，依道未用，而后见于灵，苟谢遐之，神将不灵，安能前之？故一言卜筮，谓序人以立成也。成则如神，不必师规而亦见其灵。后人前卜等术，多服于义者，正以能成也。故欲知吉凶，非难事也，只在自治其成。天地万物动静皆有其机，诚以测之，则数利见。此因相求数之谓也。人能准道立德，智慧自佳，欲积即可得其数，又不待卜而后知也。故卜筮有本，在于道德。苟失其本，何以治其用？皆向卜者，日言吉凶，百无一准，非卜之罪，人之未成也。自魁于道，安望神之事明哉？故卜筮未可一言也。即此异端，以见义教之旨意。又曰义之为教，无非明人道，而人之生死受夭，穷达贫富，为人事之志不齐者，此外物也。人之志于贤否？中间人报，亦人情之志不齐者，此内情也。又有强弱权柄长短肥瘦之体质不齐，即顺逆优乐劳逸优劣之境遇不齐，皆谓与生俱生，随缘共化，而不可免，则欲达其故，明其情，
使去所不欲，而是所安宜。非先孰安于气数之运行，阴阳之迁转，莫能治之。故义者以吉凶祸福，世人从为，以象数变化，世人探测，彼依此以共生成，同安乐者也。故义素使至为，而夫事则显，言理至昂，而诚意则长。盖一本末内外之道也，有本可达末，内可通外，故难易互见，人治并宜。此圣人本天法道之心，而欲启迪后人以原始要中之教也。故亦教备于图像，详于文辞，而习之者亦必兼图文而共通之，方可直觉玄微，明晰就近。此于讲义前，必详示图例与象义者也。又曰人事之动，皆由数定，无论迟速，无可逃免。欲其挽回，必得业所感，因数成于气，唯德能养气以一数。此主客之气化合也。原定为主气，感召为客气，如因果属主气，而感应属客气。此就一人一时言之。若合先后天说，则先天为主气，后天因果感应皆客气。故数之能回者，必由客之胜主。所谓人定胜天也。八卦先天者主气，后天者客气。先天纯属天道，后天则以人道合天，故后天以坎离为主，即是人道可以代天命也。人为三才之一，而得天地全气，故其心灵直通天地，包括无尽。如坎离合为寂寂，即人道之成，而能旋干转坤以代行天道，故万物皆定，万事同顺，此大顺之象也。果明此理，则治平之业如反掌，即先佛之功亦如实界。此所以名寂寂也。寂成也，义也，生成万物，利益群生之谓也。故文王孔子皆以后天卦为重，而所传次序，皆以乾坤至纪为用，言重人道也。与八宫次序重天道者不同。而道家则取先天，用天道。经教所传，及少周所授，皆道家之。禹周亦有书，不可不知。弘教附注，宗圣所讲及经详以习义者，每望义之为教，而读其经不通其用，以为此古人之物，不宜于今，而不知圣人作义，为教人致用也。守重人道，明人事，而以通天地，明物情，以原始要中，亦如大学中庸之旨。夫子最配下识之志，以重人道也。
一之连山，以更为首。即名人士，众人道，与下时同治，一之所包故广，而莫不以人力终极天地万物，以人主之，诚以世界计见，为人最灵，天地道德，为人可达，苟无人，亦无世界。故亦必以人道终始。卦象虽是天地万物，而莫非以人道为中枢，故亦较为人力也。能知此，则于用意未战，亦得其概。若列图观象，变化虽多，皆有迹可循。臣以图书象数为义之本源，苟得其生成变化之术，悉义自义矣。又曰宗圣所讲其义之法，以见义之为教，真义至今，未有变其道而能生成者。因上古圣人无不成道，所修虽无传本，而授受有图像，因时无文字，只可以图像示意，传之既久，文字已著，乃就其图像代以文辞。人遂亲原有之图像，而图述文辞。然道家独秘存之，以相传授。古来所着图像，皆列于义，以示其变化。汉晋时有传之者，如参痛气等书，皆述道而以义证之，可见道之真传在义。欲知古圣之言道，必从意象求之，此图像谓至重要。有非文辞可比者，文辞皆后圣推阐图像者，只可视为义之事故，非义之本来面目。今舍此而取彼，遂使义道无以大名于世，而后知习道者，亦不知由义求之，亦故不明。道义日晦，其可慨矣。述圣讲述，独亦须先明义例，以其述辞有定，丞相乎二，必通其意而后明其志，必决其情，而后达其用。如干三爻图，天业、父业之力，必先熟记之，则卦中有前象，或通前象，及其彼偶反类之象者，皆有伏于干之意，即有类于干之情，则其为象，必同于干之物，如天也父也之类。此亦是象之力，有不义者，也又如干之卦辞原想力争，其六爻之辞各异，而皆有其物与事以象之，则各卦中如有干之辞，及其爻之辞，或彼偶反类之辞，皆与干通其意，必核对参之，以明其所至，而后知其辞之用。此一辞之力，必通解者也。其意贵乎通，而用意在乎熟。苟直而不通，习而多忘，则何以穷天下之变？
尽亦道之运哉。盖义者以简御繁，以显叹为者也。因其为用至广，言文难备，谓道至大，事物同该，则不得不操其本，用其极，以不二之道，成不测之功，以致义之文，成至神之用。此所以尽64卦，384爻，而尽天下之事物与变化也。不先明此，则不能窥圣人至义之心，亦不能全义道之用，则虽至义中无益也。故贵在能熟其辞而通其象，义之为用。有独用者，有合用者，有对偶者，有推移者，有反逆相成者，有正顺相制者。其类不一，其例至多，则可就其象验之。如各卦各爻，均有独用之例，而相合亦成其用。其对偶推移，顺逆正反，则成其深刻变化之用。此当就其成立测之。盖乾坤二卦，各独立而为天地父母，合则如太否？其用不同。对偶推移则如复构遁灵之类，相生克以成变化，则如包覆损益继位继之类，皆有定力可循者也。致其比例交错，由此通比，由上化下，则如咸衡之乾坤，易损之离坎，各集其变而成其用，亦自成立，故必列象，观其分合变化，验其深刻消息，而后得其用焉。故亦有乾坤中立之序图，有坎离上下之序图，有其本宫变化之序，有一对偶推移之序，无非为及其用也。必先于其痛以求其义，于其义以正其同，而后知其变化由来，深刻消息之力也。是以习义，非仅是文义，安象数以也。必及其变化而神其用，其始则在守其力。如知先天之乾坤队列序图，一变为坎离上下之序图，其原因如何，成用如何，而后知圣人义教之本质，与无人其义之可谓也。义之八卦为纲，其所生化56卦为目，而乾坤二卦，又纲之纲，以各卦皆自释出，即万物生于五行，五行成于二气也。由其数言，八卦者生成之数，56卦则相生相制之数也。万物虽众，皆包于64卦，则一卦之分合变化，所该者多矣。故必详真于爻，爻者本于乾坤之阳爻图、阴爻图，即数之96也。无论何爻，不外阳爻图、阴爻图，即言万物万事，
不出九六之数，与阴阳之气也。由其何观之，则变化无尽；由其分言之，不过天地所赋之意耳。故乾坤为天下之枢机儿，阳爻图、阴爻图为天下之本气，九六为天下之总数，实为生化之所始终者也。虽究其生化，有不可尽，而溯其本始，则不离于世。是即中庸所谓天地之道不二，而生物不测也。故义者，是天地万物中始者也。无论何物何事，莫不包于一中。即素无始，以弃天地之灭，皆由意象尽之矣。如以64卦次第列之为图，即足以示天地世界之终始。即自乾坤以气继未继，其推以转换，实宜世界自然之序，而缩言之。即一人终始生化之力，其为变化者，则有方圆图、与岁序图及八宫之序，皆与经中次序相正，以互为用。因大数虽有定例，而变化甚多，必合各图而后知其变例。如后人今世之八宫，焦氏之岁序，与邵氏所传于道家之方圆图，皆意中自具之力，为推其变化，以与经本次序相正者也。故大之足以尽自咒之象，小之足以合岁时之纪。即一人一的一时之事，亦由士足以战之。此则因天地生化自然之力，故如是也。及其变例，亦不出于各图之序，由正正变，皆如指掌，故可以明之未来，通达既往。而尽其变化，致其用也。是义之象虽简，而含义无穷。其义者必详求之，使全其用。而其道总不外往复于64卦之内也。其变例为图上多，此举其至要而以传者耳。其义之先，勿孰记之？宗注附注。此言习义大法，以义者以立明物者也。无论何卦，皆有其力，其分合变化，必先明其力，而后见其用焉。亦有太极一语。数义之所始也，而太极者，万物之母，亦天地之中也。即由太极以下，生生无尽，莫外于一气所化，而天地应有此极以立于中，遂能运行不息也。故亦始于太极。以其至极无以复加，故曰太极。天地上有此成，故谓有天地。即有此极，其为气至纯，为物至精，无可形名，故曰太极。而天地万物，皆由是生成变化。
更依是主宰纲为，故太极利，而义以成，世界以见，人物以生其也。如两仪者，太极所生，而因动静所成者也。卦象始于乾坤，即两仪也，而乾坤则始于太一，即阳爻图，是太极之象也。故由太一之动静，而变为阳爻图、阴爻图之两仪，此义之始，当自太极，即义也。一既为意象之始，则求象者必先明太极，以阴阳为判之气，动静为聚之时，虽有光热而未见其气，谓无始之始，所谓元气也。此气在出故无名，而以动静之聚，乃分阴阳之名。故阳爻图、阴爻图者，自意出，而乾坤者自太极生，是谓生生之大本，不可不知者也。即中庸之中为天下之大本，亦指此也。故中者，常在天地之间，而为人物生化之主，不论何时，常立于二气，以主宰其生化者也。义之为象，乃以明生化之机，而所据各卦，无论如何变异，实有太极存其间，此所谓义之本也。虽不见其形，而其气无物不在，必自象中求之，而后得其气焉。盖由中庸之言中也，必自情之谓发见之。亦知阳爻图、阴爻图，皆为象喜怒哀乐之情，而太极之气，正在阳爻图、阴爻图之中，如体认中者而后得之。此即义之所谓穷理尽性，即各正性命之意，必能见此，而后得性情之真，民中和之德。苟不克见此极，徒逐于阳爻图、阴爻图之象而求其变化，是将陷于徇情逐物之弊，而不能自正性命也。故习义者，必时时求见其太极焉。义之大用，在以神欲行，以人合天，而避其本末，通内外以直其中焉。故象中有象，术中有术，气中有气，而皆以时位见之。故义六位分30，以先后天之数，合来往现之时，以上下位之卦，合天地人之气，分而复合，内而及外，皆于有象以求无象，有数以求无数。故曰数往者顺，直来者逆，亦逆数也。明其因以之求未知，因以往求未来，而有以立其中极也。故占卦，谓明天道也，而必极于人道，以人道合天，乃谓明哲。此不义者也。
如观一卦之象，必先溯其所始，即数往也，再推其所至，即之来也，而见其应行之人是焉。此众人以合天也，故观象必详其先后天，与其时位，及其变化，而后得其情，以复于性，则自立终极，以定人事之进退，以服天道之极凶，然后其用可得言也。故八卦之有先后天，与次序之有异者，为使人之直中以定人道，循往以知来，顺便以应天，而因事以明其德，达于道也。故意象者，含义至深，至用至微，而其旨在立教以明道也，重在正性命，通天人，其图与人言修旧以哉？一之言数，全依图书，天地之数，亦自然所成者，因气所致而见其数，气之所致者，致两仪之气，以其生化为五行，故言义必本二气五行，言义之分合变化，必本二五之生克，而万物之生成变化，亦自二五之生克中来，故二五实生化之本，万物所由以生成变化者也。要知由一生二，由二生三，三而万物成形，此天地自然之力不可议者。如观意象，必参其所合于二五之气数，以气数之成形，必有名有类。必因二气五行之名类而生化以成其名类。如肝属阳而为金，则凡肝所生化者，必服于肝之所属，此为气数所寄之力，亦即观象所当知者也。天地既成，万物以生，五行既别，万物以类，同则相推，异则相感，所为变化，因以不尽，本一象以观其情，好恶仇友，莫不自五行见之，因五者以二气之分合消长而成，非如二气之纯也。情以杂而好恶各别，气以变而有仇各殊，有必至者也。故观其所生化，而知其所合于五行，则知其所变之情，而辨其已否，以定其进退去取。此亦为习义致用所当知者。大地卦之情，亦如人情，各因后天之生而异。此求象者必有以辨之，辨人之情，本于七情，出于五时，生于五脏。辨象之情，则必因于五行，合于十甲，服于六律，以定其好恶，别其有仇。此为观象致用之道，自古以明其利，故有纳甲纳辰纳阴之说，即合数之力。
宜先熟之，数于致用，明了无惑。此亦习义最要之事也。习义之先，将所有图例象例列为种类，一一熟记，所应变化之象，自何象来？其所合五行与十位之数，均宜熟习，然后于意象模所以往。读经自能通其意，卜筮自能尽其用。此虽非一日之功，而必先欲求之。吾徒如章句之儒，以文字为事，则圣人立教为义，庶可昭于后世矣。宗注附注。此文言亦于向外应注意之事，虽经中未明言，而见系辞叙说各章，皆夫子恐人不明致用之道，故述其教于经外。盖天道人士，往往成相因相应之术，则由于一气所通也。天地人三者，皆一气生化，故天道可变得与人，人事可变天与地，其理无足怪，不特人也。物之灵而得气全者，皆能之。故龙起云生，虎跃风动，以其气感其类也。人的天地最全之气，所感犹素，其应也亦一类。乖气致力，和其致祥，皆类之应。所谓同气相求是也。如人而不仁，好行虐杀，以乱天下者，其感必暴风烈雨地震山崩之类，则气之自应，不其志而至矣。故哲人自慎其心志，以养其中和，而后感息太和，上应真祥。此虽人所不见，实有其理可循者也。无论大小，皆如其气而必应。即一人平居，有何善恶，亦与神鬼应，此感应之理。书所谓作善降祥之类也。果明此理，则天人相通之不思过半矣。义之为交，正不外事，又曰义道，难言者也，而所言相，亦见者也。圣人以道不可言尽，是以象视之，即以气行道也。道在气中，名气自即道，此内外本末之事也。如阳爻图、阴爻图者，象阳与阴之气，即为96之数，气数不可见，而皆记于阳爻图、阴爻图之象中，故观象可以知气数所致，由象之参无错综，正反对偶，即可知气之盈虚消息，数之加减乘除，以明其深刻变化。而天道已见，人道亦因之而立，此为义教之本旨也。象者物也，而终为道所存。欲明道者，必求于物；欲明义者，必求于象力。
此不义之理也。果名相立，敬而勿于道，则圣贤先佛之学，即在世中，并非不可知者，故义之用大矣。人见人，智见智，为世所求者如何耳？弘教附注，意义少相，相多数之事物，若不明其利，则不能知其用。所谓利者，非仅干为天为君之相矣耳，必将相立此利，及其深刻变化分合正反之力，一一明之。更就其推移交换与连接次第之力，亦皆熟记，然后知其彼势力物之所在矣。盖亦以义为义，变化之道所记，而变化必依天地自然之序，非可凌乱无次而任情变异也。故自有其利。在正立者，乃先天自定之序；在变立者，则后天感应因果之力。虽变化无穷，总不得自外于力。此即所谓轨度也，亦即所谓道也。以常道之不可尽，则求之变。变因于穷，变而后通，通则复常，故百变不离其宗。虽常道有不免于变，而变道仍不失其常，此故天地之定序也。故变立者，谓全用也。体则无变，用则不能不有所变，以全其用，则变生焉；以成其体，则变不失其宗焉。故习义者，必知常变，彼先后天之图，即明是人常变之力。文王求于有理，感时之非，念明之苦，处世道之变，有不能不变之事，乃述后天化以明变利，而全易用。其指至深，夫子特指出以为教，而以常变并行之道，是天下后世之处变而全用。其旨与文王同，故其者春秋，全比萧，以三世之意，生大同之志。其余明变复常之意，犹未显明，可知文孔言义，莫不重视变利，子思子此文，故特注意于斯焉。亚圣讲述，夫子命将易经要义，先为讲释，彼读义者深解古圣演义之旨，闻周说义之心，述明儒教传义缘由，而知尧舜以来历圣授受之心传要义。夫义自文王重演，周公继之，夫子及其大成，而今闻大名，义力大者，读义者宜将系辞说卦序卦杂卦诸章，与全经，具明解无疑。然后的圣人演义之旨，即无人其义之用也。四传详于义力，为辅译易经之文，不读四传，
不明义之为交也。故夫子于定义时，特皆之，谓易经参解以授弟子。彼名义之为义，故读义必及四传，意象至简，卦辞易略，欲通其用，舍先求之四传，不能测其端倪。盖亦起于上部，未识久远，文字未新，虽具其象，亦如河图洛书，仅演其点画而已。今神农轩辕以弃唐虞，带有增益，文字既至，正教义明，于意象之下，君加之言辞以着其意，因出传于语言，难留久远。相习故有诗授，而意待则忘；相用故有成规，而异地则异，以至于夏商二代，各言所习，各本其志。而有连山之意，归藏之意，其取用既殊，而谓意义不一矣。至文王取而重演之，以成经传之意，因恐后人以其同义，忘其本来，使详者其辞，以明其教。此四传之作，故谓传义未交者也。时代记书，传述又义，遣之义者，图存其象；今之辞者，乃备其文。故义道至周始昭，至夫子始定为经。夫子本文周之作，加以所习，而扩其意。夫辞具象，以次其序，明辨者用，以列其途，而后义之为义。有迹可循，有文可读，有图可验，有变化可侦，不似前日之奥咬难机，通义莫辩矣。故义教时成于夫子，而义义则备于四传之文。欲知义者，必先知此，而后可进而求之也。义之起源，非乾坤也。盖溯乾坤而上，则太极是也。然亦有太极，是生两仪之语，不见于经，而见于传，故必独传始知之也。义之为教，非言修就以也，而在因修就以悟性命。以道在人为性，亦名人道，始于性善，而继之者善，成之者性之语。义详传中，义之言，数始于图书，自天一至的时，皆天地生成本数，而天一的二，大衍之数50之语，义在传中。义之为用，以其变也。便始于错综参五，以生化各卦，而参五以变，错综其数之意。义详传中，义之同义，在于序图，以其本末始终上下内外，各有其用，故有体有用，有同有异。而天地定位，
地出乎震，各方为续图之说，亦详传中。亦知地善，大别有三，时代已书，名类遂异，如连山归藏之意，次序不同，集体用生化之序，与男女之别，消长之象，其类皆异，其名皆殊，而本宫变化，与序卦次第，即连山归藏之首末位字，亦皆详传中。至如意之门户，八卦之本意，64卦之实气，与天地人所象之名类，少长老幼之奇，上下内外之谓，皆自有所合，一岁之迁移。
八方之分合，古今世界之中始，与人世吉凶祸福之战验，莫不详于传中。若不熟于传，则中至以下，绝不能探天地之妙，测阴阳之神，而以达于性命之源，明于行止动静之道矣。故传之作，为教后人之习义也。人求名义，不先明于传闻。是虽日读经，恐无益于事。故夫子以其所得，指出其要，而及其意，未传于经之前后，其循循诱人之心，足千古矣。虽其言得之先胜，非夫子一人所为，而其编定之功，实为继往开来之胜。读者其无负夫子之心焉耳。且卦之象气与数，必视其变化，而后得其未来。若仅直现象，则往复者不可知，将何以穷神之化哉？故通义必参全义之变化，非就一卦六爻之象，即足得其用也。又义者，因气明道者也。气可见，道不可见，必应有形，以素无形。有形者现具之象，无形则在无象之中。然气有以求无，亦不得也。必求诸有而不执其有，方得其无焉，而非经文所尽也。必广征于先后天之图，与本宫之序，即序卦之辞，而后知之。故必征于传闻也。如先后天之图，不见于经，即就乾坤之序，亦不知其位，为天地定位一节，言先天八卦之位，地出乎正一节，言后天八卦之序，皆足以证经文之不及者。如乾坤之序，未经义所定，始于前，终于未继，此故读经可知者。而其本宫之序，则不在经中，又非真于传闻不可。传有云归妹，女之中也，乃明本宫之始终，盖序卦之次序，本于后天八卦之生化，而未用也。本宫之次序，则本先天八卦之生化，而未体也。体尽象坤，故归妹为坤。道之尽，后天用阳，而动向前，故谓继位干道之中。二者中始各异，致用一殊，而必由传考之，使得明其故，不特此也。连山守艮，归藏守坤，64卦之序各异，即方圆图与岁序图皆不一。凡由乾坤变化而生者，皆有定序，而今但就文王所定者列之。若不真于传，则他一图皆不得之。不读不备于用，
而经中各爻辞，很有取前各一之旧者，其意亦难所解。辟之归妹女之中也一语，苟不知八宫次序，终于雷则归妹，则其意将不解矣。以经文次序，明明终于未济，与归妹合舍，是则女中之意，实非取于经义者也。况亦曰男，亦曰女，对举而言，即分属乾坤二者，干道成男，坤道成女，故有明解。而谓气之难穷，即指干气之尽；归妹之女中，即指坤气之尽。然序卦中以未济，可见本干道之始终也。本宫则本坤道，思谓不同，而不同者正其痛也。由于先后天也。合之则同，分之则异。未有离体用谓之者，故一人同，人之既生，身形同具，性情两全。若分则死矣。然性情自别，身形一殊，又不可混为一谈。是以言义必广征其意，以归于统。义之序卦为主，余皆为参悟之用。以于合一，则义皆同，故易经淡取。其一，夫子亦人之，而恐人之忘其语也，则被述于传，以为习义之助。
彼读者的会通之，而勿失其宗也。故传者，其意所必先读者也，意之始终，未象天地之气运数纪，而有先后天之不同，以先天方无始气无终，谓有物也。后天则自天地既生，万物皆具生化，有终有始者也。故形神各类，有无异名，道气并行，人天别用，非安其故，不知义之为义也。自太极以下，气于万物之中，谓一天的，而其象则自乾坤始，以天地之外，难具名也。然虽无物而可象，物以名别，必有形与神，象以气数别，故虽无形有神，仍可类以名，便以义也。人之生也，后于天地，则人事所观，必在后天之中。虽神流太虚，气道无始，而行现其动，积循于有，不可外天地以言人事也。故文王定卦，素使乾坤，而名义致用，必以后天为主。然恐人之诱于气而忘道，执于有而疑无，遂失所生，不知所归。故卦辞皆参以先天，更于传中补着其用。如天火同人，水的比，皆先天之名，以后天理坎，即先天乾坤，同处一位，故曰同，曰比。不独以天火的水为同气也，所有各卦亦皆如是，意在使人不忘本来，而有以见道于象也。夫义之为教，端重人道，而必先明原始要中之意，不明先天，将何以见其始终，而治其原要之功哉？故先后天之意，不可偏废也。义之有先后天，非二义也。其为用人一致，由人之性情神行，不过静动之间耳。果通其一，则必达其二，如一卦也。但明其后天之象，不足用也。必兼先天之象而易之，方得治其全功。而愚人之战验也，亦然。明其所战之卦，此现在事也，必通先天，而后吉凶可侦，变化可见。盖后天为一时，先天则盖来往，亦以之来数往未用，不求之先天，将何以成其逆数之用哉？故义者，不能分先后天而谓言。文王之义，虽取后天之序，而用则人本先天，此义后人全不知之，或真谓先，或真谓后，偏而不得其体用之权，变而不明其变化之道，
虽精精于文字之学，诗规之术，及其的词，亦无所厌。反不如街头卖卜者之偶中，其意之不可信耶？人之不明义也。审义道以简易喻繁难，必先明其所以简，所以易，而后可以致其繁与难于目前也。舍何先后天参之，则将不知其所以简易。以象既穷而辞复尽，何以见其变化哉？简易云者，言象外也，而能喻繁难者，则应有象中象，词中词耳。天地之数，由于气韵，有定序也。因是皆成往复对待之象，意之所占，悉依此律。如乾坤屯蒙虚宋咸恒济未济之类，无非相偶以尽。乾坤也，坎离也，正巽艮兑也，皆成对偶之象，而以往复参错为序。如屯蒙虚宋，其类相反，而相继以生化也。因天地之气，有生必有死，有合必有分，以生克而后成变化，此必至之事也。若不循环，则气绝矣。唯其往者必复，生者必化，而成循环无尽之象，使成天地万物之序。如一年也，春秋冬夏，皆相对以成岁，而冬尽必春，夏尽必秋，往复循环，万年不改，亦之气运。正如斯例，其间变化，或稍迟速，或有余不足，则运气有主克胜负。由春之温，夏之热，秋之凉，冬之寒，或有因否之差，或有反令之灾也。其在人事则善恶所感耳。然大致不推，以其运序定自先天，故不推也。依意之变化，以后天未用，则有不能尽知之事，何知先天，则无疑矣。盖后天之事，则因人之感召而异，而先天者，则在人事以上，故先天多静，后天多动，合而参之，动静不失其序。若偏一象，则不失于此，必迷于彼。坤之先迷后得，即指此也。其意既通，无复迷矣。故欲穷义之用，必先通乎先后天之象，今求其变化而不失其中，则何患乎迷？义之为义，故重在变异。以天地间之物无不变者，有形则变速，不变者必无形之物，故恒存之体必无习，为至诚能之，习则变矣。天地之悠久，亦不习耳。人物之生，亦习一变，故随习而生死，
不可复叙。此圣之所悲，而必教人以至诚。其无习以免于辩，义之为教，其旨如是。故世人以辩，而使之有替于心，象物随变以进，谨人之圣其中始。其以卦参无变化，皆明人物之变化不可免者也。因气使然，不复久住，随习以尽，不知归处。故世人以生死自来，即生所归宿，以人道利极而求其成，以穷理尽性而求其合于天地。虽日以变言，实判人之无变也。人异于物，物莫能逃于变，故生死随行。人则有其性灵，本含不变之体，苟处于物之变，而重其性灵，顺天地之气，而存其神，知气数之化，而治其成，则性命固而神气永保。虽在变化中，而不随其变化，超乎物而与天地共存，则真人以上，不为气所贼，是则得道之士，足与言义之教矣。盖圣人作义，为悯人之变而不可久，化而不复归，生而蒙蒙，死而渺渺，不知所来，不知所往，立乎气而不测于顺逆，昧乎数而无责于吉凶。虽秉天地之中，而不能保；虽具性灵之真，而不克全。虽与物同变化，而神形俱尽，实为背夫生生之责，反乎天地之道。故乃谓义以告思明，指其去来，明其祸福，象其气数，视其所依否，而使有所循。更谆谆以言，恳恳其辞，劝其善而戒其恶，导之存审，以至于成名，照之仁义，使尽其性。故其文曰：干道变化，各正性命。又曰：君子终日干干细涕，若厉无咎，无非教民知天而立命，修己而合道耳。其事相，必明指天道如何，人道如何，何者吉，何者凶，何者可为，何者宜从，非徒述其修就义也。故义者圣人教民之作也，其以成人之德，谓至诚之行。中庸所谓为天地，育万物者也。夫诚则明，潜之之道，必在至诚，义之之来，故重在诚之一字。其义致用者，其细谓私语。灵义真人讲述，义者，圣人之所以明天道者也。其书传自上古，其文传于后人，非一时之作，
故文与象皆谓名义也。义在象先，文在象后。上古圣人览天文，察地理，观物机，知人事，而后拟之以卦，卦以爻成，爻以化成。无化则爻不明，故化有长短；无爻则卦不利，故爻有阴阳。而谓爻谓卦，皆所以象义也。故谓之象。象有未达，恐人易测，乃复以言，言以明象，象以明义。故卦爻文辞皆谓义用。义者，圣人以天地之大，品物之术，有生有化，有成有变，有其体，有其用，有其行之，有其神之，有其动静来去之机，有其升降上下之道，皆因于气，成于数，而有象可拟，有力可推，故以化作爻，以爻合卦，而视其意。谓以圣人之心意揣天地万物而谓之象也。故曰义，由度量也。天下万物不可度量，而度量之，斯义也。因义有所拟，而非物质所拟，故通之以明义。义不尽象，象则无不出于义，故象可无，而义不可不知。吾有言曰：得意忘象，得象忘言，此与后人多异焉，以谓达无之意也。盖言以明象，象既明矣，言将悉用。象以明义，义既明矣，象又悉中。此欲人之探其本也。非谓象不足重，言不足存，后人不求其所以忘，而虑忘之，是不知无语矣。无语重在一的字，苟的乃可忘，亦非可忘，自然忘之。盖的象矣，象外之言，宁可昧耶？得意矣。意外之象，宁可取耶？舍意取象，舍象昧言，是忘本也。忘本逐末，恶以见义，故本得而末自失。今本不得而趋于末，故不可。若本末得，更弃其末，又奚可哉？视之不学，其有断章取义如此者哉？当勤火之余，汉时诸生，以其藏书出谓国士，经历于官，师传于业，分门别派，议论书多，而意未尤甚。故谈文字者有之，论象数者有之，谓称图言者有之，谓卜事数者有之，流言既繁，是非莫定。故师孟之说，疏于经费之言，训诂之家，一夫战宴之学，至后汉魏晋而更烈矣。是之士子，
读经则图求注释，观象则为记爻辞，近于句斗之间，便于文章之末，初不问意所由作，卦所由成，茫然上古之成规，昧乎圣人之作意。史书同故纸，今若据文，意之精义，不得复传。卦爻之神用，不可复识。略明其故者，莫不谓之心叹也。必幼岁受经，童年习义，自闻黄老之道，何正闻孔之辞，身为义道之宏。今言圣人之意，乃略窥其堂奥，不敢徘徊于门墙，颇愿揭其精华，不欲自喻于糟粕。思发书笔见，作为之言，说诸文辞，则重求其理；考诸图像，则重得其用。因为看本之论，实有望象之言。夫象可望，而不可忘；言可忘，亦不可忘。斯语也。盖以其深入之心，为上知之事而发耳，其为初学者所轻乎哉？义道难习，圣人之心难见，此故人所共之闻者，而曰不求于言与象，足以尽于义。